بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علیمہ خان سے عمران خان نے کہا ہے کہ ڈیل کر کے باہر نہیں نکلوں گا۔ 1.5 سال جیل کاٹنے کے بعد کیسز ختم ہونے کے قریب ہیں، ڈیل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو خیر سب جانتے ہیں کہ کیسز بنانے والے طاقتور لوگ انہیں نکلنے نہیں دیں گے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے کیسز کا سامنا کروں گا۔ یہ بھی کہا کہ بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہوں گا۔ کہا کہ 9 مئی کی سازش پہلے سے کی گئی تھی، پارٹی کو کرش کرنا مقصود تھا۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبات دہرائے۔ عمران خان نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ عمران خان اسی طرح خم ٹھونک کر کھڑے ہیں۔ عمران خان کے مخالف ہوں یا حامی، سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ جیل سے نکلنا چاہیں تو 9 مئی کی ذمہ داری قبول کر کے معافی مانگ کر بآسانی نکل سکتے ہیں، جس طرح شریف قادران جدہ نکل گئے تھے۔ اگر وہ اس پر مان جائیں تو اسٹیبلشمنٹ خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ان کی دوسری تمام شرائط منظور کر لے گی۔ عمران خان جس زندگی کا عادی تھا اس کا سب کو پتہ ہے، وہ شہزادوں جیسی زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ عمران خان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک اس کی ایکسرسائز تھی۔ جو لوگ ایکسرسائز کے عادی ہوتے ہیں اور پوری زندگی عادی رہتے ہیں، انہیں اس کا نشہ ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ عمران خان جزرس ہیں، یعنی کسی حد تک کنجوس، لیکن انہوں نے گھر میں مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ بنی گالہ میں ان کے پاس چہل قدمی کے لیے کھلی جگہ دستیاب تھی۔ دوسرا شوق اچھی نسل کے کتوں کا تھا جو قائد اعظم کو بھی تھا۔ تیسری اس کی قیمتی ترین چیز اچھی غذا تھی۔ وہ کبھی باہر کی کوئی چیز نہیں کھاتا۔ پچھلے 1.5 سال سے اس کی زندگی کی یہ سب قیمتی چیزیں چھن گئی ہیں۔ 1.5 سال سے وہ جیل میں پڑا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے حریف یہ کہتے تھے کہ عمران خان نشے اور ان علتوں کا عادی ہے جن کے بغیر وہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکے گا۔ یہ کردار کشی برداشت کی، بیوی کو گھسیٹا گیا۔ بیوی کا سابق شوہر خاور مانیکا میدان میں اتار کر بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جنہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، اپنے بازو کاٹ کر طاقتوروں کے سامنے سرنڈر کر چکی۔ عدلیہ کی آزادی چینی جا چکی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب دراصل چیف جسٹس ہیں ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں اب بچا ہی کیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر چکی۔ تحریک انصاف طاقتوروں کی ماتوب ہے اور ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ جماعت اسلامی دراصل بڑی خوش ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے سربراہ جناب حافظ نعیم الرحمان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن پہلے یہ بتانا مقصود تھا کہ عمران خان نے کتنی تکلیف برداشت کی اور کیسز کون سے ہیں۔ توشہ خانہ اور سائفر اور غیر قانونی شادی اور فلاں سارے بوگس کیسز۔ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر نہ کرنے کی ان کو سزا دی گئی ہے اور کچھ نہیں۔ زرداری اور شریف تو گاڑیاں لگ کر رہے ہیں توشہ خانہ سے۔ ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ آپ نے بھی ایک BMW گاڑی لی تھی۔ یہ توشہ خانہ سے نہیں تھی، توشہ خانہ سے نہیں تھی۔ میرے پاس کہاں ہے میری گاڑی؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ UAE کی اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور مجرموں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا، جبکہ ان کی ٹانگ کا زخم پوری طرح منتمل نہیں ہوا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں عمران خان نے بتایا کہ انہیں باتھ روم نہیں جانے دیا گیا۔ کس زندگی کا حادی تھا قیدی نمبر 804، ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے اور اسپتال اور یونیورسٹیاں بنانے والا، اور کیا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا۔ عمران خان پہ مقدمات کی تعداد 150 سے بھی تجاوز کر گئی۔ عمران خان کی بہنوں اور بیوی نے کئی بار خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ عمران خان سے ملنے والے بتاتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ پھانسی کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ میرا منہ نہ ڈھانپا جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں موت سے خوفزدہ تھا۔ عمران خان کا ساتھ دینے والوں پر بھی ایک ایک لیڈر پر درجنوں مقدمات قائم کیے گئے اور عمران خان کے کردار کشی کرنے والوں کو نوازا گیا۔ پہلے یہی لوگ عمران خان کو کہتے تھے کہ نواز شریف اور زرداری کو کرپشن کی سزا دیے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور پھر انہی کی حکومت بنا دے گی۔ لیکن یہ سب کچھ جو عمران خان کے ساتھ ہوا
इस पर जमात इस्लामी की तसल्ली नहीं हो रही। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ की साबिक इत्तेहादी जमात थी, लेकिन उस वक्त भी जमात इस्लामी के छोटे से लेकर बड़े लीडरों तक सभी इमरान खान के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। तंजन उसे महात्मा, दज्जाल और पता नहीं क्या कुछ कहते रहते थे। उसकी जाती जिंदगी पे बहस करना, उसे बदकिरदार साबित करना। खुदा ही बेहतर जानता है कि जमात इस्लामी को ये ख्वाब किसने दिखाया है कि इमरान खान खत्म होगा तो जमात इस्लामी को इक्तदार नसीब होगा। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। क्या जमात इस्लामी को इक्तदार मिलने की राह में इमरान खान हायल है? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा इमरान खान से इत्तेहाद करके ही वो एक इत्तेहादी हुकूमत की मंजिल हासिल कर सकती है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब पूरी कुव्वत के साथ क्रैकडाउन शुरू हुआ था तो सिराजुल हक उस वक्त अमीर जमात इस्लामी थे। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि हमारी साबिक इत्तेहादी जमात के साथ ज्यादती न की जाए, बल्कि मौका देखते हुए इरशाद फरमाया कि तहरीक इंसाफ के मायूस कारकुन जमात इस्लामी में आ जाएं। सैयद अब्दुल आला मौदूदी अगर जिंदा होते तो उनकी इस हरकत पर पानी पानी हो जाते। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी बने तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी। बनु काबिल का मंसूबा उन्होंने डिजाइन किया था, जिसके तहत मुल्क में 10 लाख नौजवानों को आईटी के मुख्तलिफ कोर्सेज मुफ्त में करवा के उन्हें रोजगार दिलवाने और मुल्क को आईटी में आगे ले जाने का मंसूबा था। लेकिन हाफिज साहब ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिस इमरान खान की गर्दन में फंदा फिट किया जा रहा है, जब अमेरिका की तरफ से उन्हें कुछ सपोर्ट मिलती नजर आ रही है, तो हाफिज साहब का मुतालबा यह है कि इमरान खान जेल से ऐलान करें कि वो इसराइल को नहीं मानते। फरमाया पीटीआई से शिकवा है कि जब जमात इस्लामी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई यानी गजा पर, तो उन्होंने शरीक होने से इनकार कर दिया। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर इस वक्त बीत क्या रही है। जिसके घर में लाश पड़ी हो वो मोहल्ले की मर्ग पर क्या अफसोस करे। वो खुद इस वक्त गजा वाली सूरत हाल से गुजर रही है। इमरान खान से हाफिज साहब ने मुतालबा किया कि हमास की हमायत का ऐलान करें, ताकि अमेरिका की तरफ से अगर कोई सपोर्ट इमरान खान को मिल रही है तो खत्म हो जाए और उनका किस्सा तमाम कर दिया जाए। हालांकि इस्लाम यह कहता है कि अगर मौत का खतरा हो तो उस वक्त आप खिंजीर का गोश्त खा सकते हैं, जो मुतलकन हराम होता है। उस वक्त हराम हलाल हो जाता है। इमरान खान को अगर अमरीकी दबाव पर जिंदगी मिल सकती है तो वो क्यों उससे इनकार करें। जिंदगी की हिफाजत तो फर्ज है। हाफिज नईम इमरान खान के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और इस बात से महजूज हो रहे हैं कि इमरान खान हमास की हमायत करने या अमेरिका को ललकारने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हाफिज साहब, अगर आपकी गर्दन में 150 केसेस लटका दिए जाएं, 1.5 साल आपको जेल में बंद रखा जाए, आपकी आईली जिंदगी को रकीदा जाए और फांसी का फंदा आपके गले में फिट कर दिया जाए, तो फिर आप इसराइल और अमेरिका को ललकारने के काबिल रहेंगे। इस वक्त जब मुल्क में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया है, जमात इस्लामी को चाहिए था कि स्टैंड लेती कि हम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और अपनी साबिक इत्तेहादी तहरीक इंसाफ को जिबा नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की ताकत तहलील करने नहीं देंगे। लेकिन जमात इस्लामी टक टक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बनी बैठी है। जमात इस्लामी के इक्तदार में आने में सबसे बड़ी रुकावट दरअसल ये है कि उसका ये तासुर ही खत्म हो चुका है कि अब वो कभी इलेक्शन जीत सकती है। लोग उस पार्टी को वोट देते हैं जिसके जीतने के कुछ ना कुछ इम्कानात हों। अगर एक पार्टी के जीतने के इम्कानात है ही नहीं तो उसको वोट देकर जाया करने का फायदा। हाफिज नईम ने जिस तरह आकर बिजली की कीमतों पर तहरीक उठाई थी, वो जमात इस्लामी की धाक बिठा सकते थे, ये तासुर खत्म कर सकते थे कि जमात इस्लामी अब कभी नहीं जीत सकती। लेकिन हुकूमत ने उन्हें बिजली कीमतों के मामले पर डिफीट कर दिया, उन्हें चकमा देकर लुटा दिया। बाद में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से नए मुआहिदे किए, लेकिन क्रेडिट खुद लिया, जो कि जमात इस्लामी को मिल सकता था अगर वो एहतजाज जारी रखती। बहरहाल जमात इस्लामी को अब अपने तजादात पर गौर करना चाहिए। मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसमें वाकईतन इलेक्शन मुनक्किद होते हैं, मरूसियत नहीं है, करप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इक्तदार है कि हनूज दिल्ली दूर है।